कांग्रेस बधाने नवाई लगती हशे कि क्या कांग्रेस में आज आई गया क्या अमारे फोर ने छक्का लगावा पड़े ने केम के आदिवासी विस्तार आदि अनादि कालथी अहीं वसे छे। आदिवासी समाज पूरा भारत देश नी अंदर सौथी वधारे आज खराब हालत होय जे मूळ मालिक छे ए मालिक होवा छता ए आजे काળી मजूरी करीने रातना दिवस तड़का में ठंडी में वरसाद में काम करीने आजे पण पोताना पेटना रोटला माटे आजे संघर्ष करी रह्यो छे। तो आजे खास करीने हूँ कांग्रेस में एटला माटे जॉइन थयो छूं के हूँ वर्षोथी जोई रह्यो छूं अमारा गरीबोना मसीहा छोटो भाई वसावा साहेबे संघर्ष कर्यो અને સંઘર્ષ કરીને લોકોને જાગૃત કર્યા। જળ જમીન જંગલ માટે લડતો કરી જેવી રીતે અંગ્રેજોની સામે આદિવાસી સમાજે બિરસા દાદા, ટંટિયા મામા, તિલક માંજી, ગુરુ ગોવિંદજી, મોતીલાલ તેજાવત આ બધાએ આપણા સંઘર્ષ કર્યા છે અને હજારો લોકોની અહીં ગાડી હત્યાઓ થઈ છે। એમણે પણ આ દેશને अंग्रेजों सामे लड़ाई करी। अहीं गोड़ा अंग्रेजो आव्या हता एने भगाड़ी दीधा। आदिवासीओ कोई क्यारे नमतू नथी आपी एटले काळा अंग्रेजो जे बैठा छे दिल्ली नी अंदर ने जे आ समाज ने लूंटवानुं काम करे छे ए लोको समझी जाय के अमारो आदिवासी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज, माइनोरिटी समाज जे दिवसे अमे संगठित थई जईशुं, जागृत थई जईशुं, भेगा थई जईशुं ते दिवसे बार थी आवेला लोकोने अमे અહીંથી બહાર કરી દઈશું। કારણ કે આદિવાસી વિસ્તારની અંદર જળ જમીન જંગલ લૂંટવા માટેનું કામ કર્યું છે। અમારે તો આજે વધારે નથી કેવું, ખાસ કરીને મારે આજે ગુજરાતના આપણા પ્રભારી જે મારું કોંગ્રેસમાં જેમણે જોઈન કરાવ્યું અમિતભાઈ ચાવડા અને સાથે મુકુલ વાસનિકજી સાથે સ્ટેજ પર બેઠેલા સૌ कोई धारासभ्य श्री माजी धारासभ्य श्री अने कांग्रेस पक्षना होद्देदारों सामे भाईओ बहनों युवानों सौने हूँ आह्वान करूँ छूँ कि आवनारा समयनी अंदर उमरगाम थी अंबाजी सुधी आपणी लड़त चालू रहेशे। अमे बोलवा करता काम वधारे करीशुं, गामडे गामडे जईने अमे मीटिंगों करीशुं, शिबिरों करीशुं अने आखुं संगठन समाजनुं एससी एसटी ओबीसी माइनोरिटीनुं संगठनो बनावीशुं। ने आपणे जे आ चूंटणी हमणां तालुका जिल्लानी जे चूंटणीओ आवी रही छे एमां अमे परिणामो लावीने बतावीशुं। आप तमे जोई लो 14 जिल्लाओ 52 तालुका गुजरातनी अंदर छे एनी अंदर अमे जबरदस्त मेहनत करीशुं। बीजुं साथे साथे अत्यारे आ भारतीय जनता पार्टी भाजप आदिवासी विस्तारमां एक प्राणीने लाव्या छे। दिल्हीथी आवेला ठग लोकोनो एक एजेंडानी गाड़ी बन्यो छे गुजरात जोड़ो यात्रा करवा माटे। ए गुजरात जोड़ो यात्रा नथी, आदिवासी तोड़ो यात्रा करे छे माणस। केम के एने आपणे सबक शीखवવો પડશે। एनुं कारण छे के पण भाजपनुं प्यादुज छे, बे टीम छे ए आरएसएस नी पैदाइश छे। अरविंद केजरीवाल ने आ अन्ना हजारे अने आ भाजपे ज पैदा कर्या छे। आ एना ज दीकरा छे, भाजपना ज दीकरा छे एटले एवा लोकोने ओळखी लेजो। एनुं कारण छे के आवा माणसोने हाथा बनावी। आपणे ज्यारे जंगल कापवानुं होय तो आपणे लाकड़ीनो हाथो जोईए तो जंगल कापी सकीए। माटे आ विस्तारमां एक हाथो बनाव्यो छे आदिवासी विस्तारमां, जेणे आ विस्तारनी अंदर आ बाजुथी ते बाजु दौड़वानुं काम कर्युं पण एसुं कंई उगवानुं नथी। साहेब हूँ डेडियापाड़ामां 22 वर्ष लड्यो छुं। हूँ 2 वखत धारासभ्य बन्या छे। ए आजे ज्यांथी धारासभ्य छे ने एमनी एक पण सीट त्यां गाड़ी तालुका जिल्लामां पण नहीं आवा दीए ने आवनारी विधानसभा पण अमे एमने त्यां हरावी दईशुं। अने आ भरूचनी अंदरथी ज्यारे भरूचनी भौगोलिक परिस्थिति छे आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी अने एससी आ मोटी वस्ती छे। आवनारा समयनी अंदर तालुका अने जिल्ला पंचायतो अमे नर्मदा अने भरूच जिल्लामांथी ऊभी करीशुं। आखा गुजरातनी अंदर अमे फरीथी आ कोंग्रेसने ऊभी करशुं। जेवी रीते 31 जिल्ला पंचायतो आगळ हती एवी रीते जिल्ला पंचायतो अने नगरपालिकाओमां बहुमती आववानी छे। ए दिवसे गरीबोनो राज आवशे। आ गरीबों माटे
જળ જમીન જંગલ માટે લડશું ને ખાસ કરીને ઉમરગામથી અંબાજી સુધી આ વિસ્તારમાં સિંચાઈનું પાણી નથી. આ એક ખેતરમાં અમે સિંચાઈ માટે પાણી લાવીશું. અમારા વિસ્તારમાં પણ અમે શેરડી કપાસ તુવેરો બધું કાયમ માટેનું અમારું અનાજ પાકે એવી વ્યવસ્થા આ કોંગ્રેસ સરકાર કરે છે. અને આ વિસ્તારની અંદર જેણે ખનીજો ચોરવાનું કામ કર્યું, જિજ્ઞેશભાઈએ કીધું કે મોટા લોકોના બંગલા શહેરોમાં બને છે, મારો આદિવાસી સમાજ ત્યાં મજૂરીએ જાય છે. કેમ કે આ વિસ્તારમાંથી જે બંગલાઓ બને છે એનું મટીરિયલ આ વિસ્તારમાંથી જ નીકળે છે. પથ્થરો, રેતી, પાણી અને કારીગરો પણ આપણા જ લોકો છે, મજૂરો પણ આપણા જ લોકો છે. છતાં બી આજે બંગલા એ લોકોના બન્યા છે. ને આજે આદિવાસી વિસ્તારના ગામડાઓની અંદર જો કેમ બધાના ઝૂંપડા જ છે ને. આટલું મોટું જંગલ હતું, એ જંગલ ક્યાં જતું રહ્યું? એટલે આવનારા સમયની અંદર આ સમાજની લડત લડવા માટે અમે ભેગા થયા છે. આવનારા સમયમાં અમે ખૂબ અમારી સાથે કોંગ્રેસ આદિવાસી અધ્યક્ષ તરીકે રાજુભાઈ પારગી ગુજરાત અને સાથે સાથે અમારા ધારાસભ્ય આનંદભાઈ, જિજ્ઞેશભાઈ, સાથે અમારા અમે બધા એવો નિર્ણય કર્યો છે કે ઉમરગામથી અંબાજી સુધી અમને પૂરું માર્ગદર્શન અમિતભાઈ ચાવડા સાહેબ અને મુકુલ વાઘસેજી અને સાથી અમારા પ્રભારી, નામ તો હવે પેલવેલા છે એટલે બધું ખ્યાલ નથી, પણ અમે ચોક્કસ આ લડાઈ લડ્યા છે. તો મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને આવનારી તાલુકા જિલ્લા પંચાયતો છે એની અંદર જબરજસ્ત વોટિંગ કરી અને આ કોંગ્રેસને આપણે ઉપર લઈ જઈશું. અને આપણા રાહુલ ગાંધી જે યુવા છે એટલે મારા યુવાનોને પણ કેવું છે કે એમણે જે લડાઈ છેડી છે આરએસએસની સામે લડાઈ છેડી છે એટલે એને આપણે પૂરો સપોર્ટ કરવાનો છે. બાકીની લડાઈઓ તો આપણે લડતા જ લઈ જઈશું. મણિપુરની અંદર જેવી રીતે ત્યાં ગાડી આદિવાસી સમાજ લડ્યો છે એવી રીતે ગુજરાતમાં, મહારાષ્ટ્રમાં, મધ્યપ્રદેશમાં અને રાજસ્થાનમાં આપણે લડીશું. આ દાહોદ એટલે એ ધરતી જેણે આદિવાસીઓની સામે સ્વતંત્રતાના આંદોલનમાં બલિદાન આપ્યા અને પોતાના લોહીથી જે ધરતીને સિંચી એ ધરતીનું નામ છે દાહોદ. અને આ એ ધરતી છે જે ધરતીના આપણા આદિવાસી સમાજના ભાઈ બહેનો હોય નહીં. અને ગુજરાતમાં આ જેટલા પણ મોટા મોટા બિલ્ડિંગો, મકાનો, મોલ, મલ્ટીપ્લેક્સ, શોપિંગ સેન્ટર, ટાવર, ગુજરાતની વિધાનસભાનું મકાન, સચિવાલયનું મકાન, તમામ પોલીસ સ્ટેશન, તમામ મામલતદાર કચેરી, પ્રાંત કચેરી, એસપી ઓફિસ, કલેક્ટર ઓફિસ, મારું પોતાનું મકાન અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીનું મકાન, આ તમામે તમામ મકાનના પાયામાં જેનો લોહી અને પરસેવો છે એવા દાહોદના કડિયા મજૂરોને, તમામ મારી બહેનો, માતાઓ, વડીલો, આ તમામ લોકોને હું સલામ કરું છું, હું પ્રણામ કરું છું અને વંદન કરું છું. સાથીઓ, સમય પાકી ગયો છે. ગુજરાતના આદિવાસી સમાજના ભાઈઓ 28 વર્ષથી સત્તાના સ્થાન ઉપર બેઠેલી આ ભાજપની સરકાર જોડે અને ગુજરાતની જનતા જોડે પણ એ વાતનો હિસાબ માંગે કે અમારા કડિયા મજૂરો એ તમારા સુરતમાં, વડોદરામાં, રાજકોટમાં ને અમદાવાદમાં આયા અને 200-500 રૂપિયા માટે છેલ્લા 40 વર્ષથી મોટી મોટી ઇમારતો પરથી ચડે છે અને ત્યાંથી પડીને મરે છે. આનો હિસાબ માંગવાનો સમય ભારતીય જનતા પાર્ટીની પાસે હિસાબ માંગવાનો સમય એ આજે આવી ગયો છે. સાથી, હું ઘણી વાર વિચારતો હોઉં કે અમદાવાદની અંદર જોઈએ એક તરફ ઉદ્યોગપતિઓના દીકરા અને દીકરીઓ અને આપણા દાહોદના, ગોધરાના, પંચમહાલના, સોનગઢના, વ્યારાના, વાપીના, બાંસવાડાના, ડુંગરપુરના આદિવાસી સમાજના બાળકો એ સિમેન્ટની ઠેલી અને કપચીના ઢગલાની અંદર એમનું બાળક ઉછેરતું હોય છે. એક તરફ મોટા મોટા પૂંજીપતિઓના દીકરા દીકરીઓ અંગ્રેજી માધ્યમની સ્કૂલોમાં ભણતા હોય અને આપણું આદિવાસીનું બાળક એ સિમેન્ટની થેલી અને કપચીની ઢગલીની વચ્ચે ઉછળતું હોય. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ છેલ્લા 28 વર્ષમાં કરેલો વિકાસ છે. આજે પણ ગુજરાતની અંદર જે 100માંથી 40-45 બાળકો કુપોષિત છે, એમાંના મોટા ભાગના બાળકો એ દલિત
આદિવાસી અને ઓબીસી સમાજના બાળકો છે. આપણા ગુજરાતની અંદર કોંગ્રેસની સરકારે, યુપીએની સરકારે જે જંગલ જમીનનો કાયદો આપ્યો, એ જંગલ જમીનના કાયદા હેઠળ આદિવાસી સમાજને જે જંગલ જમીન આપવાની થાય એના 50 થી 52% આદિવાસીઓના દાવા આજે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર મંજૂર કરતી નથી. એ કેવડિયામાં સરદાર પટેલ સાહેબનું સ્ટેચ્યુ બનતી વખતે જે જમીનો લેવાની વાત હોય કે આદિવાસી વિસ્તારની અંદર ભાઈ અનંત પટેલ લડી રહ્યા છે, વિસ્તારની અંદર એ પટ્ટાની અંદર મોટા ભાગે જે પાર તાપી રિવર લિંકનો પ્રોજેક્ટ લાવવાની વાત હોય કે દાહોદની અંદર એરપોર્ટ બનવાની વાત હોય, જ્યારે પણ જમીનો લેવાની વાત આવે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એ પૂંજીપતિ ઉદ્યોગપતિઓની દલાલી કરવા માટે સૌથી પહેલું બુલડોઝર એ આદિવાસી સમાજની છાતી ઉપર ચલાવે છે. અને એટલા માટે હું નવી પેઢીના આદિવાસી યુવાનોને ખાસ અપીલ કરવા આવ્યો છું કે તમે તૈયાર થઈ જાઓ, નક્કી કરી લો કે આ ગુજરાતમાં ક્રાંતિથી ઓછું કંઈ કરવું નથી. ક્રાંતિ, ઇન્કલાબ કરવો છે, ઇન્કલાબ. આ ગુજરાતની સરકારને કેવું છે કે આ ગુજરાતની વિધાનસભાનું બજેટ અને ગુજરાતના સંસાધનોમાં સૌથી પહેલો અધિકાર હોય તો આ ગુજરાતના ગરીબોનો, આ ગુજરાતના વંચિતોનો, આ ગુજરાતના આદિવાસી સમાજનો છે. એ ખૂંખારીને આપણે કહેવું પડશે. આપણે બધા સાથે મળીને નારો લગાવીએ છીએ કે જય જોહાર કા નારા હૈ, ભારત દેશ હમારા હૈ. હું તમને આમંત્રણ આપું છું કે આ નારો લગાવવા ગાંધીનગર આવો. આ નારો લગાવવા તમે સુરત, વડોદરા, રાજકોટ અને અમદાવાદ આવો. અને અમારા અમદાવાદની જનતાને પણ કહો કે આ મોટી મોટી બિલ્ડિંગો અમારા બાપ દાદાએ પરસેવો પાડ્યો હોય નહીં તો આ મોટી મોટી બિલ્ડિંગો બને નહીં. એનો હિસાબ માંગવાનો સમય આવી ગયો છે. જંગલ જમીનના પટ્ટા આપતા નથી, પૈસાનો કાયદો લાગુ કરતા નથી, અને મનરેગા જેવી યોજના જે સોનિયા ગાંધીજીનું વિઝન હતું. શેના માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી યોજના બનાવી કે આપણા દેશમાં એક વર્ગ ખેડૂત છે, એક વર્ગ દાડીઓ ખેત મજૂર છે. આ ખેત મજૂરને ખેતીની સિઝન સિવાય પોતાનું ઘર પરિવાર ચલાવવું મુશ્કેલ હતું. ત્યારે સોનિયા ગાંધીજીએ, કોંગ્રેસની સરકારે, યુપીએની સરકારે નક્કી કર્યું કે 100 દિવસની ગેરંટી અમે લઈએ છીએ. અને એના માટેની યોજના નહીં, કાયદો બનાવ્યો. હવે આ કાયદાને આ નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસની સરકાર જે તમને આદિવાસીને વનવાસી કહે છે, આ આરએસએસ ને ભાજપની સરકારે એ કાયદો ખતમ કરી એને યોજનામાં ફેરવી દીધો. લાગે શું 125 દિવસ કામ આપીશું પણ રોજગારની ગેરંટી નહીં. કોંગ્રેસની સરકારે જ્યારે કાયદો બનાવ્યો ત્યારે કાયદામાં શું લખ્યું હતું? જાન્યુઆરીનો મહિનો હોય, એપ્રિલનો મહિનો હોય, જૂન, જુલાઈ કે ઓગસ્ટ હોય, નવેમ્બર કે ડિસેમ્બર હોય, તમે અરજી કરો એના 15 દિવસમાં રોજગાર મળે. હવે મોદી કાયદામાં શું ફેરફાર કર્યો? ના, તમારી મરજી નહીં ચાલે, અમે નક્કી કરીશું ત્યારે તમને કામ આપીશું, કરવું હોય તો કરજો. આ આપણે ચલાવી લેવાનું છે? આ બિલકુલ ચલાવી લેવાનું નથી. અમે કોંગ્રેસ પાર્ટી તમને વચન આપીએ છીએ 27માં ડંકાની ચોટ ઉપર તમે તૈયાર થઈ જાઓ. 27માં જ્યારે ગુજરાતની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકાર બનશે તો જેટલા પણ જંગલ જમીનના દાવા છે એ 6-12 મહિનામાં એનો નિકાલ કરીશું અને આ મનરેગાનો જે કાયદો છે એને હતીય પરિસ્થિતિમાં લાવીશું. મારી વચ્ચે મંચ ઉપર મારી વાણીની વિરામ આપું છું, પણ મંચ ઉપર દાતાના અમીરગઢના ધારાસભ્ય શાંતિ કાંતિભાઈ ખરાડી પણ છે. હમણાં તમે જોયું હશે અંબાજીની અંદર જે ઘટના બની. આ મંચ ઉપરથી કોંગ્રેસ પરિવાર વતી કહેવા માંગુ છું કે પોલીસનો કોઈ પણ માણસ હોય, નાના કર્મચારી માટે પ્રેમ છે, લાગણી છે, એ પણ દલિત, આદિવાસી, ઓબીસી, કિસાન મજદૂરનો દીકરો છે. પણ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓને જો ચરબી હોય અને જંગલ ખાતાવાળાને બહુ ચરબી હોય તો કહી દેવાના છીએ આખા ગુજરાતની અંદર જે જિલ્લામાં, જે તાલુકામાં અમારા આદિવાસી સમાજના માણસોને તમે રંજાડ્યા છે ને, બધાની ફાઇલ તૈયાર કરીને સરકાર બન્યાને 1 વર્ષમાં તમારો હિસાબ કરીશું. राजस्थान के सह प्रभारी सम्मान्य ऋत्विक मकवाना जी, अभी अभी जिन्होंने कांग्रेस का झंडा पकड़ा है और बड़ी ताकत के साथ जवाबदारी ली है आप सबकी, ऐसे हमारे साथी महेश वसावा जी जिन्होंने तड़पदार भाषण दिया, और आप सबके चहेते सम्मान्य जिग्नेश मेवानी जी, आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता और
3 बार के विधायक सम्माननीय कांति खराड़ी जी, आप सबके युवाओं की धड़कन, अखिल भारतीय आदिवासी समाज के नेता अध्यक्ष आदरणीय विक्रांत भूरिया जी, इस राज्य के आदिवासियों की धड़कन हमारे प्रिय साथी अनंत पटेल जी, इस क्षेत्र के विधायक सम्माननीय गुलाब सिंह राजपूत जी, माइनॉरिटी के वरिष्ठ साथी और नेता पूर्व विधायक यासुद्दीन भाई, ओबीसी के अध्यक्ष और अहमदाबाद जिले के अध्यक्ष सम्माननीय राजेश गोहिल जी, बड़ौदा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय ऋत्विक जोशी जी, बीकाबाई रबारी जी, संदीप मांगरोला जी, मानसिंह डोडिया जी, प्रभा बहन, इस क्षेत्र की नेतृत्व करने वाली हमारी बड़ी बहन प्रभा बहन, दूसरी बड़ी बहन चंद्रिका बहन, वजू भाई, किरीट पटेल, लाखाबाई रबारी, खास करके इस जिले के अध्यक्ष जिन्होंने बड़ी मेहनत 2 दिन से की है, ऐसे हमारे साथी और वरिष्ठ युवा साथी और इस जिले के अध्यक्ष हर्षद भाई नीनवा जी, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी के साथी, मंच के आगे बैठे सम्मानीय सभी कांग्रेस के आइडियोलॉजी विचारधारा के साथी, नगर पालिका, जिला पंचायत के सभी सम्मानीय सदस्य, महानगर पालिका, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, मंच पर बैठे हुए सारे प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, सबका मैं इस मंच पर आपका सबका स्वागत करता हूं। अब मेरे पास बोलने के लिए समय बचा नहीं है क्योंकि हमारे साथी ने संक्षिप्त में कहने कहा था और मुझे सर ने भी इशारा हंसते हंसते कर दिया है, फिर भी मैं 2-4 शब्द बोलूंगा सर आपकी इजाजत लेके। इस देश में अगर किसी ने आजादी के बाद अगर गरीब समाज का, दलित का, आदिवासी का कल्याण करने का प्रयास किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये वही देश है जहां पर गेहूं भी नहीं होता था, माइलो खाया करते थे हम, लाल गेहूं जिसमें कीड़े होते थे वो भी अमेरिका भेजता था। इस कांग्रेस ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाया और सारे किसानों को मुफ्त में बीज, खाद में सब्सिडी और बड़े बड़े धरण बनाकर, बड़े बड़े डैम बनाकर पानी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है, फसलों को उगाने का, तो कांग्रेस ने किया है। दोस्तों, यह आपको समझना पड़ेगा। इस देश में अगर आदिवासियों को किसी ने आगे बढ़ने का मौका दिया, उसका उदाहरण अपने राज्य में ही है कि इस राज्य की 27 विधानसभा सीटें, 27 विधानसभा सीटें 182 में से आदिवासियों के लिए रिजर्व की, ताकि हमारा आदिवासी भाई विधानसभा में जाए और टेबल ठोक ठोक कर आदिवासियों की मुसीबतों को, आदिवासियों की जरूरतों को सरकार के सामने रखे। ये सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। मित्रों, राजीव गांधी जी ने पंचायत राज के माध्यम से महिलाओं को, खास करके आदिवासी ओबीसी महिलाओं को अगर रिजर्वेशन देने का, दलित महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। आज उसी के कारण इस देश में 50 लाख से भी अधिक महिलाएं नगर पंचायत में हैं, ग्राम पंचायत में हैं, कोई सरपंच है, कोई महापौर है, कोई नगराध्यक्ष है और कोई विधायक भी है। और विधायक तो आप क्या 2-2 रही है, आपने बड़ी भारी मात्रा में जीत के भी दिया है। ये समझने वाली बात है आप लोग। मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस मंच से कि ना कोई चुनाव है, ना कोई अभी राजनीतिक उपक्रम है, फिर भी आपके गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे सारे युवा साथी हो, चाहे विक्रम भूरिया हो, चाहे अनंत पटेल हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे ऋत्विक मकवाना हो, चाहे राजेश गोयल हो, चाहे गैसुद्दीन हो, सारे के सारे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए इस राज्य में गली गली छान रहे हैं
और आपके घर तक पहुंच रहे हैं और आपसे निवेदन ले रहे हैं, आपकी समस्या को जान रहे हैं, आपकी समस्या को समझ रहे हैं और जाकर विधानसभा में आपकी आवाज उठाने का काम और गली से, शहर से, मोहल्ले से, बस्ती से, शहर से आपकी समस्याओं की आगाज सरकार की आंखों में आंखें डालकर बताने का काम ये नेता लोग करने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे भरोसा चाहता हूं कि आप सब लोग इनकी आवाज बने, इनके साथ में खड़े रहे। हमें लड़ाई लड़नी है, हमें विधानसभा को कूच करना है, विधानसभा जाकर अहिंसा के मार्ग पर हमें अपनी बातें मनवानी है। ये आपको समझना होगा। बातें बहुत सारी है, वक्त आने पे फिर से कहेंगे, लेकिन इस मौके पे इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय आदिवासी, जय सेवा, धन्यवाद। खूब खूब आभार ओझा साहेब। હવે હું આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા ભારત દેશના આદિવાસી સેલના પ્રમુખ અને જાપવાના ધારાસભ્ય શ્રી વિક્રાંતભાઈ ભુરિયા સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરે। સાહેબને સોરી, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા ગુજરાત રાજ્યના પ્રભારી આદરણીય શ્રી મુકુલ વાસ્તિક સાહેબનું વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરે। વાસ્તિક સાહેબ, જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું વાસ્તિક સાહેબને। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अमित चावड़ा जी और उनके तमाम साथी, मधुसूदन मिस्त्री जी, रामकिशन ओझा जी, विक्रांत भूरिया जी, ग्यासुद्दीन जी, हर्षद नेनामा, चंद्रिकाबेन, कांतिबेन खराड़ी, आनंद पटेल जी, किरीट भाई, राजू भाई पारगी, वजू भाई, अमृत ठाकुर, ऋत्विक मकवाना, अर्जुन भाई बामणिया जी, प्रभाबेन तावियाड़, गुलाब सिंह चौहान जी, संजय निनामा जी, और जिनका अभी अभी कांग्रेस में हमने प्रवेश किया वे महेश वसावा जी, सम्मानित मंच, सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं दाहोद की इस पावन भूमि को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं गुरु गोविंद जी की स्मृति पर। मैं नमन करता हूं भगवान बिरसा मुंडा जी की स्मृति पर। मैं नमन करता हूं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति पर। और मैं सलाम करता हूं वो तमाम बहादुर लोग जिन्होंने भारत के आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी शहादत इस पावन भूमि पर दी है। कई सारे वक्ताओं ने यहां पर अपनी बात कही और कई सारे वक्ता अभी अपनी बात यहां पर कहने जा रहे हैं। आज यहां पर दूसरे चरण की जन आक्रोश यात्रा का समापन होने जा रहा है। इससे पहले चरण की यात्रा 15 दिन की और दूसरे चरण की यात्रा ये 15 दिन की, ऐसे 30 दिनों की यात्रा अमित चावड़ा जी और उनके साथियों ने गुजरात के विभिन्न जिलों में करी है। हमारे विधायक दल के नेता तुषार चौधरी जी, जिग्नेश मेवानी जी, लालजी देसाई, भरत सिंह सोलंकी जी, जगदीश ठाकुर जी, कहीं पर कोई ऐसे विभिन्न नेता साथ रहे और लोगों के बीच जाकर गुजरात की जनता के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखने का काम इस यात्रा के दौरान हुआ है। मैं लंबा समय यहां पर नहीं लूंगा, लेकिन चंद शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि दाहोद जैसे जिले में एक ऐसा जिला है जहां पर मेहनत कश लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं और इसके बाद भी यहां के लोगों की तरक्की गुजरात के विभिन्न इलाकों के साथ और भारत के तमाम इलाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों नहीं होती।
यहां की महिलाओं की स्थिति देखो तो अधिकतर महिलाओं में खून की कमी नजर आती है। छोटे बच्चों को देखो तो बहुत से बच्चे कुपोषित नजर आते हैं। यहां के आदिवासी गांवों के हालात देखो तो वहां पर पक्की सड़कों की कमी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां पर नजर नहीं आती, रोजगार की वहां पर किसी भी तरह की कोई अवसर वहां पर नजर नहीं आते। ऐसे हालात है। यहां पर कुपोषण, यहां पर रक्त की कमी, यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, यहां पर जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने तमाम कानून गरीबों को हक देने की दिशा में बनाए थे, वो कानून भी यहां पर सही ढंग से अमल नहीं होते। यहां आते आते कुछ गांव के लोग मिले और उन्होंने कहा कि एक दिल्ली से सड़क जो बन रही है वहां पर यहां के किसानों की बहुत बड़ी जमीन अधिग्रहित करने का काम हो रहा है। जमीन का अधिग्रहण होता है। भारत सरकार में मनमोहन सिंह रहते हुए एक ऐसा कानून बना था जहां पर जब तक वहां के गांव के रहने वाले लोगों की सम्मति नहीं मिलती तब तक जमीन अधिग्रहित नहीं हो सकती। साथ ही साथ कानून में यह भी कहा गया कि जब तक के मुआवजा ठीक ढंग से नहीं मिलता गांव की जमीन अधिग्रहित नहीं हो सकती। लेकिन यहां का आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए परेशान है, लेकिन यहां की प्रदेश सरकार और भारत की सरकार उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां पर यह कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि कोई भी सरकार, चाहे राज्य की हो या केंद्र की, जबरदस्ती यहां के आदिवासियों की जमीन नहीं छीन सकती। जो छीनने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस के साथी चट्टान बनकर खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक यहां के आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहां पर जमीन के पट्टे आदिवासियों को परंपरागत वहां पर जंगल में बसने वाले लोगों को अब तक नहीं मिली। यहां पर शिक्षा का अधिकार लोगों तक नहीं पहुंचा है। यहां पर रोजगार का अधिकार भी लोगों तक नहीं पहुंचा। हमने मनरेगा का कानून बनाया, जिस कानून को मोदी सरकार ने हाल ही में समाप्त किया, लेकिन मनरेगा जो भी यहां पर दाहोद में चली वहां पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। ये सब लोगों के सामने है। मजदूरों को काम नहीं, लेकिन नेताओं ने भ्रष्टाचार करते हुए करोड़ों रुपए यहां पर कमाए। हम उनका यहां पर धिक्कार करते हैं। आदिवासियों के लिए हमने ट्राइबल सब प्लान की योजना इंदिरा जी के जमाने से शुरू की। जितने आदिवासियों की आबादी उसके अनुपात में बजट रखा जाएगा। अगर 7.5% आदिवासियों की आबादी है तो बजट का 7.5% हिस्सा यह आदिवासियों के विकास पर खर्च किया जाएगा। लेकिन ऐसा काम ना भारत सरकार कर रही, ना गुजरात की सरकार कर रही। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, घर बैठे हमें अपने हक नहीं मिलेंगे। भारत की आजादी घर बैठकर नहीं मिली। भारत के कई स्वाधीनता सेनानियों ने लाठी खाई, गोली खाई, तब जाके भारत को आजादी मिली। हमें भी अपने हकों के लिए, रोजगार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे भोजन के लिए, हमारे घरों के लिए, पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, तमाम हमारी जरूरतों के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। आखिरी दम तक लड़नी होगी। मुकाबला अगर तगड़ा भी होगा तो बहादुर लोग ही ऐसा मुकाबला लड़ सकते हैं। कायर लोग मुकाबला नहीं लड़ सकते। और ये भूमि तो वीरों की भूमि रही है। सैकड़ों लोगों ने यहाँ के भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अपनी शहादत दी है। और इसी भूमि से मैं उम्मीद करता हूं
अपने अधिकारों की लड़ाई हम और अधिक तेज करेंगे और नहीं रुकेंगे तब तक जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिलते। मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कसम खाई थी कि हम किसानों को उनके फसल को ऐसा दाम देंगे कि जितनी लागत होगी उस पर 50% हम मुनाफा जोड़ेंगे और वैसा दाम किसानों की फसल को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान हमारा परेशान, दाहोद का नौजवान घर छोड़ के पलायन करना पड़ता, मजबूर है वो, उसके हाथों को काम नहीं, यहाँ के बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं नहीं। ऐसी सूरत में मैं उम्मीद करता हूं हर्षद निनामा तमाम कांग्रेस के साथियों को लेकर आप आने वाले दिनों में एक आंदोलन की रूपरेखा तय कर लीजिए। जहां पर हमें पहुंचने की आवश्यकता होगी आप बताइए, वहां पर हम सभी आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। मैं अमित चावड़ा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। बड़े मजबूती के साथ 30 दिनों की यात्रा आपने अब तक के पूरी करी। तमाम कांग्रेस के साथियों को लेकर आपने लोगों के बीच यहां के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है वो रखने का काम किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएंगी। आने वाले दिनों में और भी अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, वो प्रयास हम सब मिलकर करने का यहां पर प्रण करते हैं। महेश वसावा जी, पहली बार आप कांग्रेस के मंच पर यहां पर हमारे बीच आए, हम दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। हम आपकी ताकत और छोटू वसावा जी की ताकत हम भली भांति समझते हैं, हमें पूरी उसकी जानकारी है। हमारे बीच भी तमाम ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले 72 लोग मौजूद हैं। एक मिसाल यहाँ पर अनंत पटेल इनकी स्वयं है, जो बड़ी ताकत के साथ आदिवासियों के सामने जो भी मसले रहते हैं उसके लिए जान जोखिम में डालकर भी लड़ते हैं, अपनी आवाज वहां पर बुलंद करते हैं। यहाँ पर ये तमाम साथी, खराड़ी जी है, यहाँ राजू भाई पारगी जी है, चंद्रिका बेन है, यहाँ पर वजू भाई है, हर्षद निनामा है, यहाँ संजय निनामा है, प्रभाबेन तावियाड़ है, यहाँ किरिट पटेल है, ऐसे तमाम साथी है। मैं समझता हूं महेश वसावा जी, ये तमाम साथी और आप मिलकर आने वाले दिनों में इस संघर्ष को और बुलंद करिए। आपकी मेहनत तब कामयाब होगी जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ कर फेंकेंगे। आम आदमी पार्टी पिछले दिनों में यहां पर लोगों के बीच जाकर गुमराह करने का एक नए सिरे से प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ही एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत ही आम आदमी पार्टी यहां पर हमारे वोटों में बंटवारा डालने के लिए यहां पर आई है। ये सभी ने समझ लेना होगा, जो भी वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगा। ये सभी को समझ लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी का हमें हिसाब चुकता करना है, हिसाब पूरा करना है। इन्हीं शब्दों जो आदिवासी समाज माटे, आ गुजरातना भविष्य माटे आ जनाक्रोश यात्रा ने समर्थन करवा आया छो, ए बदल आप सौनो खूब खूब आभार मानु छुं। बधाना नाम नहीं लेतो पण मंच पर विराजमान तमाम कांग्रेसना वरिष्ठ आगेवानो अने आप सौ गुजरातनी आवती काल माटे, गुजरातमां परिवर्तननो शंखनाद करवा माटे, गुजरातना लोकोना अवाजने बुलंद करवा माटे, आ सरकारना जोर जुलम ने अत्याचारनो जवाब आपवा माटे उपस्थित आप सौ वडीलो, भाईओ, बहनों ने, युवान साथीओ ने सलाम करूं छुं। मारे 2-3 प्रश्नों ज पूछवा छे। आ जनाक्रोश यात्रा लईने निकळे पहेला ज्यारे कमोसमी वरसाद थयो
અને સૌરાષ્ટ્રમાંથી કિસાન આક્રોશ યાત્રા સોમનાથથી શરૂ કરી અને 1100 કિલોમીટરની યાત્રા જ્યારે દ્વારકામાં પૂરી કરી ત્યારે બધા જ લોકોનો અવાજ હતો કે અમારી વાત કોઈ સાંભળતું નથી, અમારી ફરિયાદ કોઈ સાંભળતું નથી. અને એટલે નક્કી કર્યું કે ગુજરાતના લોકોના અવાજને બુલંદ કરવા માટે એના પ્રશ્નો, એની ફરિયાદો, એની તકલીફ, એનું દુઃખ, એના દર્દ, એના આક્રોશને વાચા આપવા માટે આ જનાક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત કરી. પહેલા તબક્કામાં ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠાથી યાત્રા શરૂ કરી અને બેચરાજી પૂરી કરી 1300 કિલોમીટરની એ યાત્રા થઈ. આ બીજા તબક્કામાં મધ્ય ગુજરાતમાં ભાગવેલથી ભાતીજી દાદાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી અને આજે કંબોઈ ધામ ખાતે ગુરુ ગોવિંદજીના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવીના પડાવ પર આવ્યા છે. હજુ સૌરાષ્ટ્રની યાત્રા કરવાની છે, હજુ દક્ષિણ ગુજરાતની યાત્રા કરવાની છે, હજુ કચ્છની યાત્રા કરવાની છે. પણ બધા જ ગામોમાં, બધા જ તાલુકામાં લોકો વચ્ચે ગયા. લોકો પૂછતા હતા કે આજે કોઈ ચૂંટણી નથી, કોઈ મત આપવાના નથી, કોઈ સરકાર બદલવાની નથી, તો આ યાત્રા શું કામ લઈને આવ્યા છે? ત્યારે મેં દરેક જગ્યાએ એક પ્રશ્ન પૂછ્યા અને એ પ્રશ્ન તમને પણ પૂછવા માંગુ છું. દરેક જગ્યાએ જેણે પણ હામાં જવાબ આપ્યો બધા હાથ ઊંચો કરીને જોરથી હા બોલતા હતા. તમે પણ બોલશો ને? તો પૂછું, તમે કહેતા હોય તો પૂછું. મોંઘવારી વધી છે, ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો છે, શિક્ષણ મોંઘું થયું છે, દવાખાના મોંઘા થયા છે, નલ સે જલમાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, મનરેગામાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, તમારા ગામમાં દારૂ મળે છે. આ પોલીસ વાળાને ગાંધીનગરમાં બેઠેલા ભાજપના નેતા દારૂ ને ડ્રગ્સમાંથી હપ્તા લે છે. આ ભાજપ વાળાને ઘર ભેગા કરવા છે, ગાંધીનગરમાં કૂચ લઈ જવી છે, આદિવાસી સમાજને એનો હક અધિકાર પાછો અપાવવો છે, આ જળ જંગલ ને જમીન પર આપણો અધિકાર પાછો લેવો છે. હજુ સાંજ સુધી હા બોલાવું તો હાથ પણ દુખી જશે ને ગળું પણ દુખી જશે. આ યાત્રા લઈને ગામે ગામ ગયા. છોટા ઉદેપુરનું એક ગામ છે, મધ્યપ્રદેશની બોર્ડર અડે. ત્યાં જઈને બહેનો બતાવવા માંડી કે સાહેબ જો આ નલ સે જલમાં ચકલીઓ નાખી ગયા, આ નલ સે જલમાં ચકલીઓ ખોલીએ તો પાણી તો નથી આવતી પણ પેલી હવા નીકળે છે. બીજા ગામમાં ગયા તો કે સાહેબ આ નલ સે જલમાં ચકલીઓ નાખી છે પણ નીચે પાઇપો તો નાખી જ નથી. ત્રીજા ગામમાં ગયા તો આ નલ સે જલમાં ચકલીઓમાં પાણી નથી આવતું પણ માગે એટલો દારૂ ઘેર ઘેર મળે છે. તમારા ગામમાં મળે છે? એ બેનને પૂછ્યું કે આ દારૂ આવે છે ક્યાંથી? તો એમણે સામે રસ્તો બતાવ્યો કે જો આ મધ્યપ્રદેશની બોર્ડર છે, રોજ રાતે અહીંથી ગાડીઓ ભરી ભરીને, ટ્રકો ભરી ભરીને દારૂ આવે છે. તો મેં કીધું એને કોઈ રોકવા વાળું નથી? પોલીસ પકડતી નથી? તો કે સાહેબ શું કહેવું, કેટલી વાર તો ગાડીઓનું પાઇલોટિંગ કરવા માટે પોલીસની ગાડીઓ આગળ અને દારૂની ટ્રકો પાછળ એમ જતી હોય છે. આ હપ્તાવાળી સરકાર ચાલે છે. આ નશામાંથી હપ્તો લઈ અને પોતાની તિજોરી ભરે છે અને આ નશાના કારણે આપણા નાની ઉંમરના છોરાઓ નશાના રવાડે ચડીને મોતના મુખમાં ધકેલાય છે. નાની ઉંમરે આપણી બેન દીકરીઓ વિધવા થાય છે. એ બહેનોએ આક્રોશ સાથે કહ્યું કે સાહેબ ગમે તેમ કરો પણ આ દારૂ બંધ કરાવો, અમારા છોરાઓને બચાવો, અમારી છોકરીઓની જે જિંદગી છે એને બચાવો. તો બંધ કરાવો છે કે નહીં? કેટલા જણને કરાવો છો? હાથ ઊંચો કરો તો. આ એમનેમ બંધ નહીં થાય, એના માટે ગાંધીનગર કૂચ કરવી પડશે. બધા તૈયાર છો?
એવી જ રીતે બીજા ગામમાં ગયા, અહીંયા વાત થઈ કે કોંગ્રેસે બધા કાયદા આપ્યા, તાકાત આપ્યા, અધિકાર આપ્યા. ત્યાં કીધું કે આ જળ જંગલ જમીનનો અમારી પેઢીઓથી અમે જતન કર્યું છે. કોંગ્રેસની સરકારે 2006માં કાયદો લાયા અને જંગલ જમીન અધિકારનો અધિકાર આપ્યો, પણ આજ દિન સુધી અમને સનદો મળતી નથી. ધક્કા ખાઈએ છે પણ અમારા દાવા મંજૂર થતા નથી. વિવિધ પ્રોજેક્ટના નામે આ આદિવાસી વિસ્તારની જમીનો હડપવામાં આવે છે. અહીંયા એરપોર્ટ બનાવવાની વાત કરે, જળાશય બનાવવાની વાત કરે, ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ લાવવાની વાત કરે, કોઈ બીજા રસ્તા કે અભયારણ્ય બનાવી અને આ આદિવાસી સમાજની જમીનો છીનવવામાં આવે છે. ત્યારે એ લોકોએ આક્રોશ સાથે કીધું કે કોંગ્રેસે કાયદા લાયા, ખેડે એની જમીન કરીને આપ્યા, રે એનું ઘરનો કાયદો લાયા, આપણને અનામત આપી, શિક્ષણ આપ્યું, નોકરીઓ આપી, જમીનનો અધિકારનો કાયદો લાયા. પણ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એ બધું જ છીનવી લેવા માંગે છે. અમારા માટે કઈક અવાજ ઉઠાવો, આમનાથી અમને બચાવો. એમને પણ કીધું છે કે તમે એકલા નથી, તમારો અવાજ સડકથી લઈને સંસદ સુધી તો પહોંચાડીશું, પણ જે આર પારની લડાઈ લડવાની થાય ત્યારે આ આદિવાસી સમાજના હક અધિકાર માટે, એના સન્માન ને એના બાળકોના ભવિષ્ય માટેની લડાઈમાં આ કોંગ્રેસ પાર્ટીનો એક એક કાર્યકર, એક એક આગેવાન તમારી સાથે ખભે ખભો મિલાઈ અને ગાંધીનગર કૂચ કરવા માટે તૈયાર છે. ત્યાં જઈને લાઠી ખાવાની થાય, ગોળી ખાવાની થાય કે જેલમાં જવાનું થાય, એક પણ આગેવાન કે કાર્યકર પીછેહટ નહીં કરે, એની આ હું જાહેરમાં તમને ખાતરી સાથે કહું છું. એક ગામમાં ગયા, દાંતા અંબાજી બાજુનું ગામ હતું. એક કાકા મળ્યા, મેં કહ્યું કાકા મત કોને આપ્યો હતો? તો કાકા ધીમે રહીને શરમાઈને કહે છે કે મોદીને. મેં કહ્યું કેમ મોદીને આપ્યો હતો? તો કે મોદી પેલું અનાજ આલે છે કે. મેં કહ્યું કયું અનાજ આલે છે? તો કે પેલી ઠેલી લઈને ફોટા વાળી જઈએ એટલે અનાજ આલે છે એટલે કે મત આલ્યો. આપણે અહીં મોદીને ફોટાવાળી ઠેલીઓ આપી છે, ગામે ગામ છે ને, બધે આખા ગુજરાતમાં વેચી છે. મેં કાકાને કહ્યું કે જો આ મોદી અનાજ આલતો હોય તો આવતા મહિને જ્યારે અનાજ લેવા જાઓ ત્યારે રેશન કાર્ડ ઘેર મૂકીને જજો અને મોદીના ફોટાવાળી ઠેલી લઈને જજો. પેલા દુકાનવાળાને ઠેલી બતાવજો, મોદીનો ફોટો બતાવજો અને મોદી જિંદાબાદ બોલજો. અને જો અનાજ આપે તો માનજો કે મોદીનું અનાજ છે. હાલે ખરા? મેં કીધું બીજા મહિને જજો, મોદીના ફોટાવાળી ઠેલી એક બાજુ ખૂણામાં નાખજો, તમારી ઘરની ઠેલી લઈ જજો, રેશન કાર્ડ હાથમાં લેજો, દુકાનવાળાના ટેબલ પર જઈને રેશન કાર્ડ પછાડીને કહેજો કે અનાજ આપ. અને જો તમને એક પણ શબ્દ પૂછ્યા વગર તમારી ઠેલીમાં અનાજ ભરીને આપે તો માનજો કે આ કોંગ્રેસે આપેલા કાયદાને કારણે અનાજ મળે છે. એ મોદીના ફોટાથી અનાજ નથી મળતું, મોદી જિંદાબાદ બોલવાથી અનાજ નથી મળતું, મોદીના નામે કે ભાજપના નામે અનાજ નથી મળતું. એ કોંગ્રેસની સરકારે તમારા રેશન કાર્ડમાં બીપીએલ નો સિક્કો મારેલો છે. કોંગ્રેસની સરકારે તમારા રેશન કાર્ડમાં અંત્યોદયનો સિક્કો મારેલો છે. કોંગ્રેસની સરકારે તમારા રેશન કાર્ડમાં ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ નો સિક્કો મારેલો છે. એ કોંગ્રેસની સરકારોએ મારેલા સિક્કાને કારણે અનાજ મળે છે. આ મોદીના ફોટાની અનાજ મળતું નથી. હવે કાકા મત આલશે ખરા? પણ આપણે આ વાત ઘેર ઘેર જઈને કહેવી પડશે. યુવાનો હેરાન પરેશાન છે. અહીં દાહોદ જિલ્લામાં ફર્યા, જિગ્નેશભાઈ કીધું એમ અહીંથી મહેનત મજૂરી કરવા માટે પોતાનો પરસેવો ને લોહી રેડી અને આ ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રમાં મજૂરી કરવા માટે આ દાહોદનો
મારો આદિવાસી ભાઈ ને બેન મજબૂર છે, કારણ કે અહીંયા સ્થાનિક રોજગાર નથી મળતો. આજે 30 વર્ષથી રાજ્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે. આજે નરેન્દ્ર મોદી ત્રીજી વખત દેશના વડાપ્રધાન બન્યા, પણ આ દાહોદ જિલ્લાના યુવાનોને આ જિલ્લામાં રોજગાર નથી મળતો અને રોજગાર માટે દર ભટકવું પડે છે. તારે યુવાનોનો અવાજ બનવા માટે આ જન આક્રોશ યાત્રા લઈને આવ્યા છે. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આ જન આક્રોશ યાત્રા તો હજુ શરૂઆત છે. ઉત્તર ગુજરાતથી શરૂ થઈને હજુ તો મધ્ય ગુજરાતમાં આવ્યા છે, પણ ગાંધીનગર બેઠેલાની ખુરશીના પાયા અત્યારથી હાલવા લાગ્યા છે. અને તમે અહીંયા આગળ જે જયઘોષ કરો છો, તમારો અહીંયા જે નારો છે, તમારો અહીંયા જે આક્રોશ છે, લડવા માટેનો સંકલ્પ છે, ગાંધીનગર કૂચ કરવાની તૈયારી છે. એકવાર હિંમત કરીને, તાકાત કરીને એક બની અને ગાંધીનગર કૂચ કરો. નેપાળ વાળી થતા વાર નહીં લાગે. અને ગાંધીનગરમાં જે ચોરો બેઠા છે, ભ્રષ્ટાચારીઓ બેઠા છે, એ બધાને ઊભી પૂછડીએ રસ્તા પર દોડાવવાના દિવસો પણ દૂર નથી. એટલા માટે કહેવું પડે કે નલ સે જલ યોજનામાં કરોડો ખાઈ ગયા, મનરેગામાં કરોડો ખાઈ ગયા. આ તમારા જિલ્લાના એક મંત્રી મનરેગામાં કરોડો રૂપિયા ખાઈ ગયા. હું એકવાર જનમંચના કાર્યક્રમમાં આવ્યો, એક આદિવાસી કાકાએ ઉભા થઈને એમ કહ્યું કે અમને અત્યાર સુધી એમ હતું કે આ ખાબર સાહેબ દર વખતે મોદી આવે તો હાથમાં સોનાના અને ચાંદીના કલ્લા પહેરાવે છે, પેલી લાંબી લાંબી હેરો પહેરાવે છે. આ ખાબર સાહેબ તો બહુ ખર્ચો કરે છે. પણ હવે ખબર પડી કે આ પૈસા તો તમારા હકના પૈસા હતા, મનરેગાના પૈસા હતા. એમાંથી કરોડો રૂપિયા ખાઈ ગયા અને એમાંથી પેલા કલ્લા ને હેરો મોદીને પહેરાવતા હતા. સાચી વાત છે કે નહીં? હવે એક પણ ભ્રષ્ટાચારીને છોડવાના નથી. આ મંચ પરથી જાહેરમાં કહેવા માંગુ છું કે ગુજરાતમાં જેટલા પણ ભ્રષ્ટાચારી અધિકારીઓ છે, સાંભળી લેજો. ગુજરાતમાં જેટલા પણ ભ્રષ્ટાચારી રાજકારણીઓ, ભાજપના મંત્રીઓ, નેતાઓ છે, સાંભળી લેજો. આ જન આક્રોશ યાત્રા જેમ જેમ આગળ વધશે, ગુજરાતમાં એક પણ ભ્રષ્ટાચારીને છોડવાનો નથી. અને 2027માં પરિવર્તન થાય, એક પણ ભ્રષ્ટાચારી બહાર નહીં હોય. તમામને જેલના સળિયા પાછળ નાખવાના સંકલ્પ સાથે આ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. ત્યારે મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે જેમાં 5 હાથ આંગળીઓ છે, આમ જુદી જુદી હોય તો એની કોઈ તાકાત નથી બનતી. પણ આ 5 આંગળીયાનો આવો મક્કમ મુક્કો બનાવીએ તો ભલભલી સરકારોએ પણ ઝૂકવું પડે. આપણા બધાના જુદા જુદા પ્રશ્નો છે, જુદી જુદી ફરિયાદો છે, તકલીફો છે, પણ બધા જ ભેગા થઈને લડીશું તો કોઈ આપણને હરાઈ શકવાનું નથી. અને આ લોકશાહીમાં બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણે આપણને મતનો અધિકાર આપ્યો. દેશના વડાપ્રધાનના મતની કિંમત પણ એક છે અને દાહોદનો કોઈ સામાન્ય ખેત મજૂર હોય એના મતની કિંમત પણ એક છે. એકવાર તાકાતથી, એકવાર વિચારીને, કોઈ પણ લોભ લાલચ શરમમાં આયા સિવાય તમારા દીકરા દીકરીઓના ભવિષ્યની ચિંતા કરી, આપણી જે અસ્મિતા છે એની ચિંતા કરી, આપણી પર જે અત્યાચાર થાય છે, અન્યાય થાય છે, ભેદભાવ થાય છે, એને એકવાર યાદ કરીને આવતી તાલુકા જિલ્લા પંચાયતમાં બતાવી દો કે આદિવાસીનો પાવર કેવો છે, આદિવાસીનો કરંટ કેવો છે. અને અહીંયાથી જેમ અનંતભાઈએ કીધું કે આ તાકાત બતાવીશું તો એમને નમવું પડશે. ત્યારે આપ સૌ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આયા. અહીંયા હર્ષદભાઈ કીધું આ સમાપન તો ખાલી મધ્ય ગુજરાતની યાત્રાનું છે, પણ આ જન આક્રોશ યાત્રામાં સંકલ્પ કરીને નીકળ્યા છે કે ગુજરાતના ખેડૂતોના સંપૂર્ણ દેવા માફ કરાવીશું. ગુજરાતમાં જેટલી પણ સરકારી જગ્યાઓ ખાલી છે એ તમામ ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરાવીશું. આ ગુજરાતના યુવાનોનો ફિક્સ પગાર, કોન્ટ્રાક્ટ ને આઉટસોર્સિંગના નામે
જે શોષણ થઈ રહ્યું છે બંધ કરાવીશું. આ ચાલેતી ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં જે દારૂ ને ડ્રગ્સના કારણે યુવા પેઢી બરબાદ થાય છે, બેન દીકરીઓ વિધવા થાય છે, એ દારૂ ને ડ્રગ્સનો ગુજરાતમાંથી ખાત્મો બોલાવીશું એ સંકલ્પ લઈને અમે નીકળ્યા છે.